Indian Education Secondary Reader আপনাকে স্বাগতম পেজ নাম্বার 5556 Class 1 English Textbook Reader Realm Vers My Last Duchess Semester 2 That's my last Duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder, now, Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. Will please you sit and look at her? I said. Fra Pandolf, by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none passed by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there, so, not the first. Are you to turn and ask thus? Sir, 'twas not her husband's presence only, called that spot of joy into the Duchess' cheek, perhaps. Fra Pandolf chanced to say, her mental lapse over my lady's was too much, or paint must never hope to reproduce the faint half-flush that days along her throat, such stuff was courtesy, she thought, and cousina, for calling up that spot of joy. She had a heart, though shall I say, too soon made glad, too easily impressed, she liked weightier. She looked on, and her looks went everywhere. Sir, 'twas all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, and each would draw from her like the approving speech, or blush, at least. She thanked men, good, but thanked somehow I know not how, as if she ranked may gift of a 900 years old name with anybody's gift, would stop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech, which I have not, to make you will quite clear to such an one, and say, just this, or that in you disgusts me, here you miss, or there exceed the mark, and if she let herself be lessened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse, e'en then would be some stooping, and I chose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, when you're past her, but who passed without much the same smile. This grew, I gave comments. Then all smiles stopped together. There she stands, as if alive. Will please you rise? Well meet the company below, then. I repeat, the Count your master's known munificence is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, well go together down, sir. Nautus Neptune, the taming a seahorse, thought a rarity, which class of Innsbruck cast in bronze for me. শেষ বধূ, এটি আমার শেষ বধূ, প্রাচীরের উপর আঁকা, যেন সে জীবন্ত। আমি একে এখন বিস্ময় বলে মনে করি, ফ্রা প্যান্ডলফের হাত একদিন ব্যস্তভাবে কাজ করেছে, আর এখন সে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কি বসে তাকে দেখবেন? আমি বলেছিলাম, ফ্রা প্যান্ডলফ নকশা হিসেবে, কারণ কখনো অপরিচিতেরা যেমন আপনাদের মতো ছবির এই ভাবমূর্তি এর গভীরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টির প্রশংসা করে না, তবে আমার নিজের জন্য তারা ফিরেছে, যেহেতু আমি ছাড়া, আপনি ছাড়া অন্য কেউ পর্দা সরিয়ে দেখেনি, এবং তারা যেন জানতে চায়, যদি সাহস পায়, কেমন করে এমন দৃষ্টি এখানে এসেছে, তাই আপনি প্রথম নয় যিনি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন। স্যার, শুধুমাত্র তার স্বামীর উপস্থিতিই নয়, এই আনন্দের স্পটকে ডাচেসের গালে এনেছে, সম্ভবত ফ্রা প্যান্ডলফ বলেছিল, তার ম্যান্টেল আমার লেডির কবজির উপর খুব বেশি পড়ে, অথবা চিত্রকলা
কখনোই তার গলার পজানোর আধালালচে ছায়া পুনরায় তৈরি করতে পারবে না, এমন সব কথা। এগুলো সৌজন্য ছিল, তার মনে হয়েছিল, এবং যথেষ্ট কারণ এই আনন্দের স্পটকে ডাকতে। তার ছিল একটি হৃদয়, কিভাবে বলবো, খুব তাড়াতাড়ি আনন্দিত হয়, অত্যন্ত সহজেই প্রভাবিত হয়, সে যা কিছু দেখত তাকে সবকিছুই ভালো লাগত। স্যার, সব এক ছিল। আমার মৌসুমী গহনা, পশ্চিমে সূর্যাস্তের আলো, অর্কিডে একজন খুঁতখুঁতে ব্যক্তি দ্বারা ভেঙে ফেলা চেরির শাখা, সাদা ঘোড়া যা সে টেরেসে চড়েছিল, ছবি। তার কাছ থেকে অভিবাদন বক্তৃতা বা কমপক্ষে লালচে মুখ পেত। তিনি পুরুষদের ধন্যবাদ জানাতেন, ভালো। কিন্তু ধন্যবাদ কিছুভাবে, আমি জানি না কিভাবে, যেমন আমার ৯০০ বছরের পুরনো নামকে যে কোনো ব্যক্তির উপহারের সাথে তুলনা করতেন। কে এসব ক্ষুদ্রতাকে দোষ দেবে? এমন কিছু বলে থাকলে, এমন ধরনের নিন্দা। যদি আপনার কথা বলার দক্ষতা থাকত, যা আমার নেই, তার কাছে স্পষ্টভাবে বলতে যে এটা বা সেটা তোমার মধ্যে আমাকে বিরক্ত করে, এখানে তুমি মিস করেছ, অথবা সেখানে সীমা অতিক্রম করেছ, এবং যদি সে নিজেকে শেখানো হতে দিত বা সরাসরি আপনাদের কাছে জ্ঞান দিত, তবুও কিছুটা নতি স্বীকার হবে, এবং আমি কখনো নতি স্বীকার করতে চাই না। আচ্ছা, স্যার, সে হাসত, কোনো সন্দেহ নেই। যখন আমি তাকে পার করেছি, কিন্তু কে পারত না এমন হাসির মতো হাসি দিয়ে? এটি বড় হয়ে উঠল, আমি আদেশ দিলাম। তখন সব হাসি থেমে গেল। এখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, যেন জীবন্ত। আপনি কি উঠবেন? আমরা নিচের অতিথিদের সঙ্গে দেখা করব। আমি পুনরায় বলি, আপনার মাস্টারের পরিচিত উদারতা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করে যে আমার পক্ষ থেকে কোনো বিয়ের দাবির প্রতিকার নাকচ করা হবে না, যদিও তার সুন্দর কন্যাই আমার উদ্দেশ্য। না, আমরা যাব একসাথে, স্যার। লক্ষ্য করুন, তবে নেপচুন একটি সাগর ঘোড়া বাঁধতে ভাবা এক দুর্লভতা, যা ক্লাউস অফ ইনসব্রুক আমার জন্য ব্রোঞ্জে ঢালাই করেছে। এক্সারসাইজ ১. What type of a lady was the Duchess? ২. What characteristic trait of the Duke's character can be discerned when he refers to the bronze statue of Neptune? ২. Analyze My Last Duchess as a dramatic monologue. ৬. How is power syndrome conveyed in My Last Duchess? ৬. অভ্যাস ডাচেস কেমন একজন নারী ছিলেন? ২. ডাচেস ছিলেন একজন আনন্দময় এবং সহজে প্রভাবিত হবেন এমন নারী। তিনি যেকোনো কিছুর প্রতি উচ্ছ্বসিত হতেন এবং যেকোনো ছোট বড় উপহারের প্রশংসা করতেন। তাঁর হাসি ও স্নেহজনক আচরণ সহজেই অন্যান্যদের কাছে দেখা যেত। তিনি সবার প্রতি সদয় এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি তাঁর স্বামীর উপহার, বিশেষ করে তাঁর ৯০০ বছরের পুরনো নামের প্রতি যথেষ্ট মূল্য দেননি। ডিউকের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ব্রোঞ্জের নেপচুনের মূর্তির উল্লেখের মাধ্যমে প্রকাশ পায়? ২. ডিউকের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ ও কর্তৃত্ববোধ। ব্রোঞ্জের নেপচুনের মূর্তি উল্লেখ করে তিনি তাঁর ক্ষমতা এবং নিজস্ব সম্পত্তি প্রদর্শন করতে চান। নেপচুন, যিনি সাগরের দেবতা, এখানে তার ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ডিউকের নিজস্ব ক্ষমতা ও আধিপত্যের অহংকারকে ফুটিয়ে তোলে। মাই লাস্ট ডাচেস নাট্য কবিতা হিসেবে বিশ্লেষণ করুন। ৬. মাই লাস্ট ডাচেস একটি নাট্য কবিতা হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায় কারণ এটি একটি একক চরিত্রের দ্বারা প্রদান করা হয়েছে, যা পুরো কাব্যটি তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভূতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলে। ডিউক তাঁর শেষ ডাচেসের প্রতিকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যা আমাদেরকে তার ব্যক্তিত্ব, অহংকার এবং ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে জানায়। তিনি তাঁর বাচনভঙ্গি এবং ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং কবিতাটি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরে।
মাই লাস্ট ডাচেস এ ক্ষমতার সিন্ড্রোম কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে? 6. মাই লাস্ট ডাচেস এ ক্ষমতার সিন্ড্রোম ডিউকের কথায় এবং তার ব্যবহারে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ডিউক তাঁর ডাচেসের চরিত্রের প্রতি অমূল্য ও তুচ্ছ মনোভাব প্রকাশ করে এবং তার অসন্তোষ প্রকাশ করে যে তার স্ত্রী তার ক্ষমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তিনি নিজের ক্ষমতা এবং সত্তার প্রতিনিধিত্ব হিসাবে তার প্রাচীন নাম এবং ব্রোঞ্জের মূর্তির উল্লেখ করেন, যা তার ক্ষমতা ও আধিপত্যের ধারণাকে শক্তিশালী করে। এছাড়া, ডাচেসের হাস্যরস এবং প্রশংসার প্রতি তাঁর বিরক্তি এবং তাঁর প্রমাণের জন্য হাসি বন্ধ করে দেওয়া তাঁর ক্ষমতার অক্ষমতা এবং তাঁর নারীর প্রতি কর্তৃত্বের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।